बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲਜੋਈ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ बुरी बात होई तो मेरी इसलाह फरमा दिओ। बहरहाल मैं गुस्सा नहीं कराँगा, थोड़ी इसलाह करने दे नाल अल्लाह पाक तुहानूं सब नूं जज़ाए खैर नसीब फरमाए। गुजारिश मेरे प्यारे मुसलमान भाईओ ये वे कि हर बंदा उस यूनीवर्सिटी के बारे च गल्लां करदा पिया। कोई कह रहा तारक चीमा यजीद है, कोई कह रहा है वो यानी कि फलां है, कोई मुर्दाबाद कह रहा है, कोई फलां के बारे गलत नारे मारदा पिया, कोई कह रहा साड़ियाँ धीआं भैणां की इज्जत खराब हुई है, कोई कह रहा सानूं इंसाफ चाहिए है, कोई कह रहा कि इन्हों फांसी लटका देवो, तारक चीमे नूं और इहदे बेटे नूं फांसी लटका देवो, सजा देवो, सूली चाड़ देवो। कोई कह रहा इन्होंने यानी कि उहदे तो माजूल कर देवो। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाईओ, तुहाडे अपने अपने जज्बात ने माशाअल्लाह होने चाहिए ने। हर आदमी के अंदर मुसलमान भैन भरा वास्ते जज्बा होना चाहिए है। कोई कह रहा है कि इन्हां जनाब इन्हां धीआं भैणां मावां दी शर्मो हया दा एहसास नहीं किया, क्या इन्हां घर धीआं भैणां मावां नहीं? कोई वड्डे अहुदेदारां नूं कह रहा है क्या इन्हां दे घर धीआं मावां भैणां नहीं है? सानूं इंसाफ क्यों नहीं मिलदा पिया? कोई चौंकां ते चौराहियां ते आके नारेबाजी करदा पिया। तो मैं भी अज तुहाडे मुसलमान भरावां सामने गुजारिश करना चाहना वां। गुजारिश ये वे कि तारक चीमा तो गलत है, चलो मन्निया गलत है, कोई शक नहीं, लेकिन वेखण की बात यह वे कि जो पहले दिन तो इन्हां बच्चियां नूं छेड़िया गया या परेशान किया गया, इन्हां घर आके क्यों ना दस्सिया? तवज्जो फरमायो मेरी गल ते। अगर पसंद ना आई तो बेशक ना सुनियो, कोई टेंशन नहीं। जो पहले दिन तो तारक चीमे ने या होर किसी बंदे ने या तारक दे जिहड़ा यानी कि बेटा है उन्हें परेशान किया या होर किसी बंदे परेशान किया, तो इन्हां धीआं भैणां ने आके पहले दिन घर क्यों नहीं दस्सिया? इन्ने महीने अल्लाह माफ फरमाए, नाराज भाई ना आयो, इन्ने महीने चस्के स्वाद लेंदियां रहियां, इन्ने महीने सारे मामले करदियां रहियां, ठीक है, तो फड़ियां नहीं गईयां। तो यह हाजणा मुत्तकी परहेजगार अज फड़कतियां ने, तो जनाब ये जनाब बड़ियां शर्मो हया वालियां बन गई ने, बड़ी इज्जत वालियां बन गई ने, बड़ी एहतराम वालियां बन गई ने, बड़ी कौम दी बेटियां बन गई ने, साड़ियां मावां ते भैणां ते धीआं बन गई ने जो फड़ियां गई ने। जो पहले दिन तो मामला शुरू होया सी, इन्हां दा हक बनदा ही घर आउंदियां ते घर दे मां बाप नाल गल करदियां कि सानूं इंज तालीम नहीं चाहिदी, सानूं इंज दा इलम नहीं चाहिदा, सानूं इंज दी बगैरती बेहयाई और दल्लापन ते कुत्तापन सानू नहीं चाहिए। साडे नाल यह मामला किया जाता है, इन्हां कोई घर गल नहीं की। इन्ने महीने चस्के स्वाद लै के ते दुआ दुआ के जो फड़कतियां ने तो हुण आके हजड़ा बन गई ने। और तारक है ठीक है, गलत है, मैं भी आना गलत है, 100 बारी नहीं लख बारी गलत है। की ख्याल है ये गलत नहीं? इन्नी देर का मामला चलता पिया। और अगर इज्जत वालियां हुंदियां, शर्मो हया वालियां हुंदियां, अच्छे घराने दियां हुंदियां ते इन्ने देर मामला ना चलांदियां। कम से कम 5,500 या 6,000 के करीब वीडियो बन गई ने, हुण फड़कतियां ने तो हुण हाजणा बन गई ने, लोग सच्चियां हो लगियां ने। वो जिवें पिंड च एक मुंडा कुड़ी कढ के लाई जांदे ना, हालांकि कढ के खड़दा नहीं हो, क्योंकि एडी वड्डी बला चुकी जाती है, एडी वड्डी गुलावां दी पंड चुकी जाती है मुंडे कोलों। ये अपनी मर्जी हुंदी है तो मुंडे दे नाल नस के जाती है। तो जो परिया बहिंदी है यानी कि फड़ करते हैं, परिया बहिंदी है, फैसला होने लगता है, तो वो जी कुड़ी होंगी वो हल्की जी रोन लग, नहीं नहीं मेरा कसूर नहीं, इन्हें मैं इंज किया, धमकी दी, यानी कि वह कुड़ी हल्की जी रो के ते सच्ची हो जाती है। अगर जो सारा कसूर कुड़ी का ही होंदा है तो वह जनाब हल्की जी रो के सच्ची हो जाती, तो सारी परिया जी होंगी है ना मुंडिया लान तान कर लग पैंदी है। मुंडा भैड़ा है, मुंडा कुत्ता है, मुंडा दल्ला है, तो कुड़ी रो के सच्चियां हो जाती। इन्हां दा यही हिसाब है। पूरे इन्ने महीने चस्के स्वाद लेंदियां रहियां ने, बगैरती बेहयाई कर नाल रल के सारे काम करदियां रहियां ने, ठीक है। तो जो फड़कतियां ने तो रोक सच्चियां हो लगियां ने। मैं ना धीआं भैणां नूं कहना चाहना वा, जो तुहाडे प्रोग्राम हुंदे सन उलमा नूं बुलांदे सो, और यानी कि बड़े बड़े वड्डे उलमा नूं बुला के प्रोग्राम करांदे सो, कोई न्यूज़ प्रोग्राम कर रहा है, कोई प्रोग्राम कर रहा है, तो उत्थे सवाल जवाब हुंदे हन कि कुड़ियां मुंडियां दी तलीम अच्छी कट्ठी जिहड़ी वो सही है कि नहीं। तो अल्लाह माफ फरमाए, नाराज ना आयो, यही कुत्ते भौंकदे सन, यही कुत्ते भौंकदे सन।
ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ? ਹਦੀਸ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ? ਫਿਕਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਗਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿਣ 'ਚ ਮਮਾਨਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਗੰਦੇ ਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਸਤੀ ਤੇ ਤੁਹੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਰਗੋਧੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਕਿੰਝ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਏ ਪਹਾੜ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਤਾਲੀਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਡਿੰਗੇ ਬੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਤੰਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਕੱਸਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੋ ਦੀਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਬਹਿ ਰਹਿਣ, ਬਕਾਰ ਬਹਿ ਰਹਿਣ। ਆਖਰ ਤਾਲੀਮ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਫਲਾਂ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜੇ ਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਕੋਈ 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਕੋਈ ਨੇਵੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤਲੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਕੱਠੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਵਲ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੱਸਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਨਿਲਾਮ ਕਰਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੁੱਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰੋ ਕੇ ਵਹਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਰਕ ਚੀਮੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 47-48 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਬੇਹਯਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਦੱਲਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ? ਇਹ ਐਂਕਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੇ ਉਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਫੜੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ? ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਫਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈਓ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡੇ ਡਿੰਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੇਹਯਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵੇਖ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈਓ, ਹਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ,
ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਠਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਏ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲਵੋ। ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜੇ ਨਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲਵੋ, ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੀ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਵਾਓ। ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਗੈਰ ਧੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਐਂਦੇ ਕੰਜਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੈਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਮਰੂਦ ਤੇ ਹਾਮਾਨ ਤੇ ਕਾरून ਸ਼द्दाद ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਵੇ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਡਾ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਦ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਗਾਲਿਬਨ ਜ਼ਾਨੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ। ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਹਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਕਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ। अगर कोई मदरसे मामला बनता है, वो भी गलत है सी ना, तो ठीक, वो भी गलत है। लेकिन सारे एंकर, सारे अल्लाह माफ फरमाए, ये मैं की आखा, इन्होंने जूठा ते चवल कट्ठियां होके इन्ना दिन रात शोर पादियां, दिन रात खप पादियां ने। ठीक है, हुण क्यों नहीं बोलते पे? हुण बोलो हाँ, इकरार लो हसन साहब या कोई होर बंदा है, ये बेचारे अच्छे नेक लोग ने, अच्छे मिशन ते निकलते हैं। इन्हों ने गल उठाई है, इन्होंने कतल दियाँ धमकियां मिलन लग पईयां ने, सदाए मौत दियां धमकियां। ते मेरे अजीज भाईओ, मैं कहना चाहना वा कि सिर्फ मेरी आखिरी गुजारिश है वे कि इन्हां लोकां दा कख नहीं बिगड़ना। ਇਹ ਨਾਤੇ ਤੋਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਈਏ, ਘਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵੋ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿਲਵਾ ਲਵੋ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇੰਜ ਨਾ ਲਵੋ। ਇੰਜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਇੰਜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿਲਵਾਉਣ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ। ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਤੋਂ ਠੂਆ ਇੱਕ ਵੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸੁਰਾਖ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਵੱਜਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡੰਗ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਧੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਬਚਾ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਿਖਵਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਸਿਖਵਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ।